الله 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليك ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليك ممر الليالي وطول الدوام سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليك ممر الليالي وطول الدوام سبحان الله سبحان الله نبي محمد عليه السلام سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليك ممر الليالي وطول الدوام الله 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 الله
kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, duhai kekasih kami. Salam atasmu, duhai kerinduan kami. Salam atasmu, duhai pensyafaat kami. Salam atasmu, duhai yang mencintai kami. Salam atasmu, duhai penegak kebenaran. Salam atasmu, duhai penghancur kebatilan. Salam atasmu, duhai pelindung anak yatim. Salam atasmu, duhai pelindung kaum wanita. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bikulli khairin wajtama'a al-far'u wal-usulu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu
صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ليالي الرضا علينا أضلي أخضر منك عودي. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي تبت من الحجر والصدور. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إنك لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إنك لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إنه رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا تونمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر ربك عودي. يا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر ربك عودي. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلي فداك روحي ذبت من الهجر والسرور. بالله صلي فداك روحي ذبت من الهجر والسرور. أنا الذي همت في هواكم
يوما أراكم يكون عيني اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا بدراتي يا بدراتي من حاز كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن علا كمقالي يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن علا كما قالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik pengajian kitab Matan Az-Zubad karangan Al-Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Anjuran Madrasah Al-Irsyadiyah, jazakallahu anna khaira. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan waktu sembahyang. Katanya وغاية العشاء والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. Dan waktu maghrib yabqa, kekallah ia, fil qadimi al-azhari, pada qaul qadim al-azhar, ini kita hurada, ilal isya'i, hingga kepada waktu isya', bimaghibil ahmari, dengan lenyapnya cahaya yang merah. Jadi apabila hilang lenyap cahaya merah, maka habis waktu maghrib, dan habis waktu cahaya merah tu masuk waktu isya'. Dan pada minggu lepas ataupun minggu lepas kita cerita dah, yang mana setelah daripada terbenam matahari
dia ada 3 cahaya. Yang pertamanya cahaya merah, yang keduanya cahaya kuning, yang ketiganya cahaya putih. Yang mana cahaya merah adalah waktu maghrib, cahaya kuning dan cahaya putih itu adalah waktu isyak. Perkara ini wujud ketika mana tidak hujan, lepas tu langit ataupun kaki langit tidak ditutupi oleh awan. Tidak ditutupi oleh awan. Tetapi kalau ditutupi oleh awan, maka cahaya-cahaya ini tidak dapat dilihat. Ketika tidak dapat dilihat, maka ketika itu perlu kita kena berijtihad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu isyak masuk setelah daripada lenyap cahaya merah. Tetapi cahaya kuning dan cahaya putih masih lagi berada di kaki langit. Sebagaimana yang kita sebut pada minggu lepas, bahawasanya pada asal waktu sembahyang adalah mengikut pergerakan matahari. Bagaimana yang kita bincang sebelum daripada ni. Maka itu waktu sembahyang. Tapi tidaklah salah kalau kita guna takwim yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti bagi negeri masing-masing. Cuma bukanlah diwajibkan kita guna takwim tersebut. Ia tidak wajib, kita kata harus sahaja. Jadi kalau kita tak mau guna takwim tersebut tapi kita nak guna sebagaimana hak yang disebut dalam kitab juga tidak menjadi masalah. Bahkan apa hak yang disebut dalam kitab, hak tu hak sebenarnya hak yang asal. Baik. Katanya wa ghayatul isya'i fajrun yasduqu. Ghayah ni makna penghujung. Wa ghayatul isya'i penghujung waktu isya'. Wa ghayatul isya'i penghujung waktu isya' adalah fajrun yasduqu. Ialah fajar yasduqu yang benar ia. Kita di sana ada fajar sadiq dan kita di sana ada fajar kadhib. Perbezaan di antara fajar sadiq dengan fajar kadhib adalah kalau bahasanya fajar ni fajar lah, kadhib fajar pelawak. Fajar sadiq fajar hak yang betul. Fajar hak yang betul ni maksudnya cahaya hak yang keluar yang disusuli dengan keluarnya matahari. Manakala fajar kadhib adalah cahaya hak yang keluar tetapi duduk sebentar dia lenyap, dia tidak disusuli dengan keluar matahari hak yang berterusan setelah daripada keluarnya fajar tersebut. Maka itu secara ringkas perbezaan di antara fajar kadhib dengan fajar sadiq. Fajar sadiq, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarnya fajar sadiq, fajar benar, maka habislah waktu isya'. Itu maksud wa ghayatul isya'i fajrun yasduqu. Katanya mu'taridun. Mu'tarid maksudnya fajar sadiq saat itu mu'tarid. Dia mu'tarid ni yang keluar secara melintang, bukan secara memanjang. Dia keluar secara melintang yang mana kita boleh tengok dia keluar ataupun cahaya dia berada di kaki langit. Fajar kadhib dia berada di tengah langit. Fajar kadhib dia ada bertengah di tengah langit. Manakala fajar sadiq dia berada di kaki langit. Itu maksud mu'tarid. Mu'tarid ini maksudnya keluar secara melintang. Yudhi'u minhul ufuqu, menerangilah ataupun teranglah daripadanya, dari kerana fajar sadiq oleh al-ufuq, oleh sudut-sudut langit. Ufuq ni maksudnya kaki-kaki langit tu. Kaki langit kita akan tengok bercahaya. Cerah nampak. Baik. Jadi kalau kita dalam hidup tak biasa tengok fajar sadiq, biar bangun subuh awal sikit, orang hak yang duduk dekat dengan tepi laut pergi duduk tepi pantai, boleh tengok. Tekah bukan musim hujan, kita akan tengok lah. Katanya
واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل. Kita kena baca gini. واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل. Maksudnya waktu ikhtiar. Dia wakhtira fi'il madhi bina majhul. Dan dipilih waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, nanti lepas daripada ini kita akan bincang secara terperinci waktu setiap sembahyang dia terbahagi kepada 6. Di sana ada waktu yang dinamakan sebagai waktu fadilah. Lepas tu di sana ada waktu yang dinamakan sebagai waktu ikhtiar. Okay, kita ada waktu fadilah, waktu ikhtiar. Lepas tu kita ada waktu jawaz, waktu harus. Waktu fadilah, waktu yang ada kelebihan. Waktu ikhtiar adalah waktu yang syarak telah memilih untuk dikerjakan sembahyang di dalam waktu tersebut. Waktu comel lagi lah. Waktu jawaz, waktu harus. Syarak mengharuskan kita sembahyang dalam waktu tersebut. Cuma waktu jawaz, kadang-kadang jawaz bila karahah, tidak makruh, kadang-kadang jawaz ma'al karahah. Jadi kita ada waktu fadilah, kita ada waktu ikhtiar, dan kita ada waktu harus tanpa makruh, dan kita ada waktu harus serta makruh. Kipak dah. Lepas tu kita ada waktu uzur. Waktu uzur ni maksudnya waktu yang boleh kita mengerjakan sembahyang dalam waktu ini ketika ada keuzuran. Ketika ada uzur, seperti uzur safar, seperti uzur hujan, itu waktu uzur. Lepas tu yang yang ke-6 dipanggil waktu darurah. Waktu darurah adalah waktu yang penghujung waktu setiap sembahyang ketika seseorang tu hilang manik dia, hilang manik sembahyang pada dia. Contoh seorang perempuan yang mengalami suci pada penghujung waktu, maka dia sempat sekadar takbiratul ihram ataupun satu rakaat waktu tersebut, maka dinamakan sebagai waktu darurah bagi dia. Okey, itu pembahagian waktu. Nanti kita akan sebut lepas daripada ni pembahagian waktu. Katanya wakhtira lis-sulsi, dan waktu ikhtiar hingga kepada 1/3. Hingga kepada 1/3 malam. Jadi maksudnya waktu Isyak dia ada waktu ikhtiar dia. Waktu ikhtiar hingga kepada 1/3 malam. Kita kira 1/3 malam lebih kurang dalam pukul 10.30. Jadi daripada masuk waktu Isyak hingga pada pukul 10.30 tu, maka tu yang dinamakan sebagai waktu ikhtiar. Baik. Wajawizhu ila sadiqi fajrin. Dan hendaklah mengharus oleh engkau. Tu jawiz fi'il amar. Hendaklah engkau haruskan. Hendaklah engkau mengharuskan. Hu akan dia, akan al-isya' ila sadiqi fajrin, kepada yang benar daripada fajar. Sadiqi idhafah kepada fajrin. Dipanggil idhafah sadiqi kepada fajrin, dipanggil idhafah sifat kepada mausuf. Asalnya ila fajrin sadiqin. Fajrin mausuf. Sadiqin adalah sifat. Tiba-tiba dia ambil sifat, dia letak depan, dia ambil mausuf, letak belakang, dan diidhafahkan sifat kepada mausuf. Ini dipanggil dia idhafah min idhafati sifati ila al-mausufi. Wajawizhu ila sadiqi fajri, dan perharus olehmu akan dia akan isyak hingga kepada fajar sadiq. Maksudnya waktu jawaz bagi isyak hingga kepada fajar sadiq. Hingga kepada fajar sadiq. Itu dipanggil waktu harus bagi isyak. Cuma sebelum daripada ataupun hingga kepada fajar kadhib, waktu harus tanpa karahah. Tapi daripada fajar kadhib kepada fajar sadiq, lebih kurang dalam 10 minit, lebih kurang gitulah. Waktu dipanggil harus serta karahah. Nanti kita akan buat perincian lepas daripada ini, insya-Allah. Yabqa, kekallah ia isyak, ilal idbari ay ila idbari lail, ilal idbari ay idbari lail, hingga kepada idbar al-lail, hingga kepada tak ada dah malam, habis dah malam.
Kita ada iqbal al-lail dan kita ada idbar al-lail. Iqbal al-lail berhadap malam, maksudnya masuk malam. Idbar al-lail malam perginya malam. Itu maksud idbar. Jadi habis malam, maksudnya habis malam ni adalah apabila keluar kita silap. Kita lakah mula. Silap. Wabihi qad dakhala, dan dengannya dengan fajrin sadiq, wabihi ay wabi tulu'i fajrin sadiq, dan dengan terbit fajar sadiq, qad dakhala, sesungguhnya telah masuk, alif pada dakhala, alif lil itlaq, telah masuk as-subhu oleh subuh. Jadi habis isya keluar fajar sadiq. Jadi apabila habis isya keluar fajar sadiq itu juga masuknya waktu subuh. Baik. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i penghujung waktu subuh waktu isya adalah apabila masuk subuh. Dan dalam masalah penghujung waktu isya sebenarnya ada berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh, yang mana ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan penghujung waktu isya apabila sampai kepada 1/2 malam. Okey. Ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh begitu. Namun mengikut mazhab Imam Syafi'i waktu isya adalah penghujung dia apabila masuk waktu subuh. Sebab itulah oleh kerana dalam masalah waktu isya berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama pada penghujungnya, maka sebaik-baiknya jangan sekali-kali kita melewatkan sembahyang isya hingga kepada 1/2 malam. Jadi jangan sembahyang isya lepas daripada pukul 12:30. Lebih kurang dalam pukul 12:30. Jangan sampai kepada situ. Sebab berlaku khilaf di kalangan ulama dalam menetapkan penghujung waktu isya. Walau bagaimanapun mengikut mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama fiqh mazhab yang lain mengatakan penghujung waktu isya apabila keluarnya ataupun terbitnya fajar shadiq. Katanya waqtirah, dan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar bagi subuh ni ilal isfar, hingga kepada cerah. Waktu ikhtiar hingga kepada cerah. Jadi masuk subuh hingga kepada cerah tu dipanggil waktu ikhtiar bagi subuh. Cerah tanah. Orang tua kata cerah tanah dah. Tapi dah keluar matahari lagi. Jawazu yabqa ilal idbar. Harusnya subuh. Ini waktu jawaz bagi subuh. Yabqa, kekallah ia. Ilal idbar, hingga kepada idbar, ay idbaril lail, hingga kepada habis malam, iaitu keluar matahari. Dia habis malam ni keluar matahari. Dia habis malam dengan makna keluar matahari. Itu idbaril lail dengan makna keluar matahari. Dia bukan keluar fajar. Begitu. Dia berbeza dengan masalah puasa. Permulaan puasa adalah apabila keluar fajar. Gitu. Katanya yundabu ta'jilus salati fil uwal. Yundabu ta'jilus salati fil uwal id awwalal waqti bil asbab ishtaghal. Id awwalal waqti bil asbab ishtaghal. Kau baca gitu ni. Id awwalal waqti bilas bab ishtaghal. Kena baca gitu Id awwalal waqti bilas bab ishtaghal. Ya, kadang-kadang masalah syair begitu cara baca dia. Id awwalal waqti bilas bab ishtaghal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan ta'jilus salah, menyegerakan sembahyang fardulah fil wal jamak daripada awal, pada awal waktu. Fil uwal, pada awal waktu. Dia seafdal sembahyang adalah kita sembahyang pada awal waktu. Katanya iz awwalal waqti bil asbab ishtaghal, maksudnya iz ishtaghala bil asbabi awwalal waqti. Apabila dia menyibukkan diri pada awal waktu, bil asbabi, dengan sebab-sebab sembahyang. Maksudnya terhasil
terhasil fadilah kelebihan sembahyang pada awal waktu dengan apabila masuk je waktu sembahyang, seseorang ni terus bersibuk dengan sebab-sebab sembahyang. Bukanlah maksudnya apabila masuk waktu mesti kena sembahyang lalu. Kalau duk cara ke ambil wuduk lagi, duk cara ke mandi wajib lagi masuk waktu, maka dia tidak dapat kelebihan sembahyang pada awal waktu. Bukan begitu. Jadi apabila masuk waktu Zuhur sebagai contoh, maka seseorang tu telah menyibukkan diri dengan sebab-sebab sembahyang. Dia terus pergi bilik air, ambil wuduk, kalau perlu mandi wajib, dia mandi wajib, dia pun keluar daripada bilik air, lepas tu dia menutup aurat, lepas tu dia azan, lepas tu dia qamat, dia sembahyang sunat dulu, lepas tu baru dia sembahyang fardu, maka masih lagi dia mendapat kelebihan sembahyang pada awal waktu. Jadi apabila masuk waktu, walaupun dia tak sembahyang lalu, tapi dia melakukan perkara-perkara yang lain, masih lagi dikirakan dia dapat sembahyang pada awal waktu, tetapi dengan syarat perkara-perkara yang lain yang dia buat saat itu mestilah sebab-sebab sembahyang. Mestilah sebab-sebab sembahyang. Jadi masuk je waktu sembahyang, dia sibuk dengan sebab-sebab untuk sembahyang, maka dikirakan sembahyang tersebut sembahyang pada awal waktu. Maka dia dapat kelebihan sembahyang pada awal waktu. Itu maksud yundabu ta'jilus salati fil awal id awalan waqti bil asbab ishtaghal. Apatah lagi kalau sekiranya dia ambil wuduk sebelum daripada masuk waktu, lepas daripada masuk waktu terus dia bang, dia sembahyang sunat, dia qamat, lepas tu dia sembahyang. Lebih lagi dapat kelebihan sembahyang pada awal waktu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang kita sebut tadi, sebelum daripada kita pergi kepada perbahasan berikutnya, sebagaimana yang kita sebut tadi, sembahyang ni dia terbahagi ataupun waktu ataupun setiap sembahyang, kita tahu dah waktu sembahyang zuhur bermula daripada mana, penghujung daripada kepada mana. Waktu asar sama juga, waktu maghrib sama juga, isyak sama juga, subuh sama juga. Kita tahu dah ke dah. Cuma setiap waktu saat itu, waktu zuhur sendiri, waktu asar sendiri, waktu maghrib, isyak, subuh, dia terbagi kepada beberapa waktu. Yang pertama nama dia adalah waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah adalah waktu pada awal waktu. Itu makna waktu fadilah. Maksudnya waktu yang paling afdal. Kerana di sana ada sahabat tanya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Maka kata Rasulullah, as-salatu li waqtiha. Ada riwayat as-salatu li awwali waqtiha. Sembahyang pada awal waktunya. Maka sembahyang pada awal waktu dinamakan waktu fadilah. Itu dipanggil waktu fadilah. Waktu fadilah bagi setiap sembahyang. Tak kira lah zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh sama dia. Iaitu apabila masuk je waktu, dan penghujungnya adalah ataupun apabila masuk waktu dan seseorang saat itu sibuk dengan sebab-sebab sembahyang. Masuk waktu, lepas tu seorang tu sibuk dengan sebab-sebab sembahyang, maka habis waktu fadilah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, cakap mudah, daripada permulaan waktu, lepas tu dengan tempoh masa sibuk ataupun seseorang melakukan sebab-sebab sembahyang, berwudu, mandi wajib bagi orang yang ada hadas besar, tutup aurat, lepas tu sembahyang sunat 2 rakaat, qabliyah ataupun 4 rakaat, bagi sembahyang fardu yang dituntut 4 rakaat qabliyah dia, maka qada itulah waktu yang dinamakan sebagai waktu fadilah. Okey, kita ada yang keduanya dipanggil waktu ikhtiar. Lepas daripada waktu fadilah, kita ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu yang syarak memilih dilakukan sembahyang dalam waktu ni. Jadi waktu ikhtiar dia masih lagi kedudukan yang comel lagi. Tetapi kurang sikit daripada waktu fadilah. Itu maksud waktu ikhtiar. Selama mana waktu ikhtiar tidak di dalam waktu fadilah. Sebab dia di sana ada juga waktu fadilah. Dalam waktu fadilah adalah waktu ikhtiar.
Cuma kita kena faham maksud waktu ikhtiar adalah waktu yang syarak pilih untuk dikerjakan sembahyang di dalamnya. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar bagi sembahyang zuhur. Kita cerita waktu ikhtiar bagi sembahyang zuhur. Waktu ikhtiar bagi sembahyang zuhur bermulanya adalah permulaan waktu. Maksudnya masuk je waktu zuhur, maka di situ bermulanya waktu fadilah dan di situ juga bermulanya waktu ikhtiar. Dan penghujung waktu ikhtiar hingga kepada penghujung waktu ikhtiar dia berbeza dengan penghujung waktu fadilah. Permulaan waktu ikhtiar dan permulaan waktu fadilah bagi sembahyang zuhur sama. Permulaan dia penghujung waktu ikhtiar dengan penghujung waktu waktu fadilah berbeza. Penghujung waktu fadilah adalah dengan kadar daripada permulaan waktu zuhur, kadar melakukan sebab-sebab sembahyang. Habis waktu penghujung waktu fadilah. Contoh kita kata ginilah. Kita kata berwuduk, katakanlah berwuduk apa? Seminit berwuduk. Mandi wajib kita kata 2 minit sebagai contoh. Jangan kira was-was, kira yang biasa-biasa je. Jadi seminit berwuduk, mandi wajib 2 minit sebagai contoh. Lepas tu menutup aurat kita letaklah 2 minit. Jadi 5 minit dah situ. Lepas tu sembahyang, lepas tu bang, kita kata 2 minit. Jadi 7 minit. Lepas tu kita kata pula menutup aurat. Menutup aurat kita cerita dah saat ni. Sembahyang sunat qabliyah, kita katalah 5 minit. Jadi 12 minit. Lepas tu qomat, kita letaklah dah sampai seminit, kita letak seminit, lebih kurang je lah. 13 minit. Lepas tu, jadi start daripada masuk waktu, lebih kurang dalam 15 minit lah. Lebih kurang dalam 15 minit daripada masuk waktu, hingga 15 minit tu dinamakan sebagai waktu fadilah. Lebih kurang lah. Tu kita kira ataupun kita buat kiraan secara rambang ataupun secara kasar sahaja. Secara kasar sahaja. Lebih kurang tu lah waktu fadilah. Mana kalau waktu ikhtiar bagi zuhur adalah bermulanya adalah apabila masuk waktu zuhur. Bermulanya waktu ikhtiar adalah apabila masuk waktu zuhur. Penghujung waktu ikhtiar bagi zuhur adalah penghujung waktu zuhur tapi dengan syarat masih lagi telus untuk sembahyang zuhur dalam waktu. Masih lagi telus untuk sembahyang zuhur dalam waktu. Kita kata zuhur perlu kepada 5 minit. Jadi bermakna selama mana masih lagi telus sembahyang zuhur di dalam waktu, selama itulah masih lagi waktu ikhtiar bagi zuhur. Tapi kalau dah telus dah, dia bukan waktu ikhtiar dah di situ. Baik. Yang ketiga, waktu harus bagi zuhur. Waktu harus bagi zuhur adalah daripada permulaan waktu zuhur. Jadi bermakna waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus sama. Permulaan dia dalam masalah sembahyang zuhur. Penghujung waktu ikhtiar sama dengan penghujung waktu harus. Harus ni harus tanpa dia harus di sini dia terbahagi kepada 2. Harus di sini harus bukan, silap. Mula-mula. Gini. Waktu harus bagi zuhur, sekali lagi waktu fadilah, waktu ikhtiar dengan waktu harus bagi sembahyang zuhur, permulaannya sama. Cuma penghujung berbeza. Penghujung waktu fadilah selesai dah tadi. Penghujung waktu ikhtiar dengan penghujung waktu jawaz sama je. Bagi sembahyang zuhur sama sahaja. Iaitu sekadar masih lagi telus sembahyang dalam waktu. Tetapi kalau tidak telus sembahyang dalam waktu tanpa sebarang keuzuran, maka itu dinamakan waktu hurmah, waktu haram. Jadi haram seseorang melewatkan sembahyang dengan sengaja sehingga kalau tidak telus sembahyang dalam waktu. Itu dipanggil waktu hurmah. Manakala waktu uzur bagi sembahyang zuhur adalah waktu asar. Kerana bagi orang yang bermusafir, maka boleh dia sembahyang zuhur dalam waktu asar. Dipanggil jamak takhir. Waktu darurah bagi sembahyang zuhur, dan bukan setiap sembahyang waktu darurah dia sama, iaitu ketika hilang mani'. Mani' contoh haid, nifas. Sedangkan masih lagi berbaki waktu sekadar takbiratul ihram. Itu dipanggil waktu darurah. Baik. Itu untuk sembahyang zuhur. Manakala sembahyang asar, waktu fadilah dia samalah. Daripada permulaan waktu, sekadar masa dia melakukan sebab-sebab untuk sembahyang. Manakala waktu ikhtiar, berbeza dengan waktu ikhtiar sembahyang zuhur.
Sembahyang zuhur, waktu ikhtiar dia bermulanya masuk waktu ikhtiar adalah bermulanya masuk waktu zuhur. Tetapi waktu ikhtiar sembahyang asar adalah apabila habis waktu fadilah, barulah bermulanya waktu ikhtiar. Tapi dalam masalah ini sebenarnya berbeza ulama mazhab Imam Syafi'i sedikit berbeza pandangan. Cuma kita kabur pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Penghujung waktu ikhtiar adalah apabila jadi bayang sesuatu 2 kali dia. Kalau galah tu 5 kaki, maka bayang jadi 10 kaki. Itu waktu ikhtiar. Yang ketiganya adalah waktu harus tanpa makruh. Iaitu bermulanya apabila habis waktu ikhtiar. Jadi bayang sesuatu 2 kali dia, atau habis waktu ikhtiar, masuklah waktu harus tanpa karahah. Hingga muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kepada kekuning-kuningan matahari. Matahari nampak warna kuning dah. Baik. Waktu harus serta makruh daripada kuning matahari hingga kepada sempat untuk mengerjakan sembahyang dalam waktu. Okey, itu dipanggil makruh dah. Bila kuning dah matahari tapi masih lagi sempat sembahyang dalam waktu, itu dipanggil harus tapi makruh. Kalau dah sempat dah, maka hukum dia adalah haram. Dah sempat dah nak mengerjakan kesemua sembahyang dalam waktu. Nak sembahyang dalam asar dalam waktu dia tidak sempat dah, tu dipanggil waktu hurmat. Waktu uzur bagi sembahyang asar adalah waktu zuhur. Sebab kita boleh buat jamak takdim bagi orang yang ada keuzuran. Waktu darurah sama, waktu darurah sama. Bagi sembahyang asar, zuhur, maghrib, isyak, subuh sama. Iaitu hilang manik pada penghujung waktu, sedangkan waktu masih lagi berbaki kadar takbiratul ihram, itu dipanggil waktu darurah. Manakala waktu maghrib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu maghrib waktu fadilah dia, waktu ikhtiar dia, waktu harus tanpa makruh sama. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus tanpa makruh sama saja. Waktu maghrib satu. Sebab waktu maghrib singkat. Manakala waktu harus serta makruh, waktu harus serta makruh hingga habis waktu fadilah, bermula waktu harus tapi makruh apabila habis waktu fadilah. Habis waktu fadilah, maka masuklah waktu harus tapi makruh. Hingga berbaki daripada waktu sempat untuk sembahyang di dalamnya. Kalau tidak sempat untuk menghabiskan sembahyang dalam waktu maghrib, maka itu dipanggil waktu haram. Manakala waktu uzur bagi maghrib adalah waktu isyak. Kerana sembahyang maghrib boleh dijamakkan dengan sembahyang isyak. Waktu darurah sama. Baik. Waktu isyak pula. Waktu fadilah bagi isyak bermulanya apabila masuk waktu isyak kadar melakukan sebab-sebab sembahyang. Waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak adalah bermula daripada habis waktu fadilah hingga kepada 1/3 malam yang pertama. Lebih kurang dalam pukul 10.30. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan sehingga kepada 1/2 malam. Okey. Waktu harus tanpa makruh adalah daripada 1/3 malam hingga kepada keluar fajar kadhib. Okey, itu dipanggil harus tanpa makruh. Harus serta makruh daripada keluar fajar kadhib hingga keluar fajar sadiq, tetapi masih lagi sempat untuk sembahyang dalam waktu. Waktu haram kalau tidak sempat dan nak sembahyang dalam waktu. Baik, waktu uzur adalah waktu maghrib bagi isyak. Waktu uzur bagi isyak adalah waktu maghrib, sebab sembahyang isyak boleh dijamak dengan sembahyang maghrib. Waktu darurah macam kita khabar sebelum daripada ini. Manakala subuh pula. Subuh, waktu fadilah bagi subuh sama dengan waktu fadilah bagi sembahyang-sembahyang yang lain. Waktu ikhtiar adalah permulaan waktu fadilah, permulaan waktu ikhtiar bagi subuh sama dengan permulaan waktu fadilah bagi subuh. Iaitu masuk dia waktu subuh, maka bermulanya waktu fadilah, dan begitu juga bermulanya waktu ikhtiar dan bermulanya waktu harus serta tanpa makruh. Jadi sama permulaan waktu fadilah, waktu ikhtiar dengan waktu harus tanpa makruh bagi sembahyang subuh. Manakala penghujung waktu ikhtiar adalah hingga kepada isfar, sebagaimana yang kita baca tadi, hingga kepada cerah. Tapi kalau manakala harus tanpa makruh hingga kepada nampak merah dah di kaki langit,
nampak merah dah dari di kaki langit. Tu makruh dah. Nampak merah hingga kepada masih lagi boleh sembahyang dalam waktu, maka tu makruh, harus serta makruh. Haram kalau tak perlu sembahyang subuh dalam waktu, dengan sengaja lah. Kalau dengan ada keuzuran, tu lain. Waktu darurah apabila perempuan mengalami suci dalam waktu subuh sedangkan masih lagi berbaki qada takbiratul ihram. Okey, itu kita buat perincian berkenaan dengan pembahagian-pembahagian waktu untuk setiap waktu sembahyang. Baik. Seterusnya kata pengarang kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yundabu ta'jilus salati fil awwal id awwal al-waqti bil asbab ishtaghal. Katanya disunatkan. Tu kita baca dah. Kita baca dah tu. Wa sunnal ibradu bi fi'li adh-dhuhri li shiddatil harri bi qutril harri. Wa sunnal ibradu. Baca gitu Baca dengan sunnal ibradu. Baca begitu. Biasanya sunnal ibradu. Tapi oleh kerana untuk meraihkan wazan syair, kita baca sunnal ibradu. Kita lipatkan hamzah wasal. Kita tidak sebut hamzah wasal. Wa sunnal ibradu bi fi'li adh-dhuhri li shiddatil harri bi qutril harri. Dan disunatkan al-ibrad. Ibrad ni maksudnya ibrad ni maksudnya kita sembahyang, di asal ibrad mensejukkan, menyejukkan. Maksudnya kita sembahyang lewat sikit lepas daripada gelincir matahari, kita tak sembahyang lalu. Kita sembahyang ketika ada dah terduhang, sejuk dah sikit. Itu maksud ibrad. Jadi kita tangguh sikit sembahyang zuhur sehingga sejuk, biar ada dah terduhang. Itu maksud al-ibrad. Bi fi'li adh-dhuhri, dengan melakukan sembahyang zuhur. Li shiddatil harri, ketika bersangatan panas. Bi qutril harri, di kawasan panas. Qutr makna kawasan lah. Kawasan panas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-harru fa abridu bil-dhuhr fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Maksudnya apabila bersangatan panas, fa abridu bil-dhuhr, maka hendaklah bersejuk-sejuk olehmu dengan dhuhr. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, sesungguhnya bersangatan panas adalah daripada haba neraka jahannam. Jadi berpandukan kepada hadis ini, dalam masalah sembahyang zuhur, sunat kita melewatkan sehingga hasil sejuk. Maksudnya ada dah terduhang. Tetapi ada syarat dia. Syarat dia yang pertamanya ketika bersangatan panas. Ketika bersangatan panas. Jadi bermakna kalau tidak bersangatan panas, maka tidak bersangatan panas tapi tidak bersangatan, maka tidaklah disunatkan melewatkan zuhur. Bahkan tetap sunat sembahyang pada awal waktu. Itu maksud dia. Bersangatan panas. Negara kita bukan negara panas. Kita negara bukan negara panas. Dia berbeza negara panas. Contoh negara Arab Saudi sebagai contoh. Ataupun negara Iraq sebagai contoh. Itu negara-negara panas. Jadi dia ada musim panas. Jadi pada musim panas, sunatlah melewatkan sedikit sembahyang zuhur. Tetapi syarat yang kedua adalah negara panas. Di musim panas bagi negara panas. Itu syarat dia. Lepas tu dia ada syarat lagi lah yang tidak disebut oleh pengarang kita. Katanya li talibil jam'i. Nanti kita akan cerita lagi lepas daripada ini. Li talibil jam'i bi masjidin uti. Bagi orang yang talib menuntut al-jam'i, sembahyang berjemaah di masjidin, di satu masjid. Di masjid ni tidak disyaratkan. Di musalla pun sama juga, di surau pun sama juga. Utiya ilaihi, didatangkan kepadanya, min bu'din, daripada jauh. Maksudnya antara syarat sunat ibrad al-zuhur, sunat melewatkan sembahyang zuhur, adalah orang yang nak sembahyang berjemaah. Jadi makna kalau dia sembahyang seorang, maka tidak sunatlah
dia melewatkan sembahyang zuhur. Ni orang yang nak sembahyang Jumaat. Orang yang nak sembahyang Jumaat di satu tempat yang dia datang daripada jauh. Kalau masjid di tepi rumah dia, jadi tidak pun kena panah kalau dia pergi masjid. Kalau kena sikit, dah susah dah. Maka tidak sunat dia melewatkan sembahyang zuhur. Melainkan bagi imam yang duduk di tepi masjid, tetap sunat melewatkan sembahyang kalau sekiranya makmum dia tu mari daripada jauh. Kalau makmum dia mari daripada jauh. Tetapi muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau imam dan makmum tak ada makmum lain, makmum tu je ada. Memang dah mari daripada jauh, tapi ketika masuk zuhur duduk dalam masjid dah kedah. Makmum lain tak mari dah. Sebab ikut SOP dia ni dakwi lebih daripada 40 orang sebagai contoh. Jadi hak yang ada 40 orang dalam masjid tu iktikaf dalam masjid. Masuk waktu zuhur. Maka bagi dia sunat sembahyang lalulah. Sebab tidak masyaqqah pun. Kerana hak yang kata sunat melewatkan bagi orang hak yang nak hadir saat itu, biar dia boleh lalu di bawah teduhan. Sedangkan orang yang telah duduk dalam masjid, maka dia tidak mengalami kesusahan tersebut sebab dia telah berada dalam masjid. Baik. Jadi kesimpulan, kalau kita tengok syarat-syarat yang disebut oleh pengarang kita, sunat melewatkan sembahyang zuhur adalah yang pertama ketika musim panas. Yang keduanya negara panas. Jadi bermakna kalau negara sejuk, walaupun tekah satu ketika tu panas pelik hari tu, maka tidak disunatkan kepada dia melewatkan sembahyang zuhur. Tetap sunat dia sembahyang zuhur pada awal waktu. Cuma dalam masalah ni masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama kata tanpa memandang kepada negara sejuk ke negara panas ke, tanpa memandang, yang penting waktu tu panas terik. Waktu tu panas terik, walaupun negara tu sejuk, tiba-tiba tukar cuaca warna tak tahu, hari tu sekali panas terik naik sampai ke 45 darjah Celsius sebagai contoh, maka tetap sunat melewatkan sembahyang zuhur. Okey, itu atas pandangan sebagian ulama. Namun apa yang disebut dalam kitab Matan Az-Zubat, dia kata syarat negara panas. Jadi kalau negara tu bukan negara panas, tiba-tiba dalam setahun tu pernah berlaku panas hari tu je, panas sangat, tak tahu ada jadi pelik hari tu, tetap sunat dia sembahyang pada awal waktu. Dan antara syarat lagi adalah bagi orang yang ingin sembahyang berjemaah. Jadi kalau orang sembahyang seorang diri, tak sunat dia melewatkan. Yang mana orang yang sembahyang jemaah ni dia mari daripada jauh. Pada satu tempat untuk didirikan sembahyang jemaah. Yang sekira-kiranya kalau dia mari pada awal, masuk zuhur mari lalu, maka menyebabkan dia menanggung kesusahan kerana dia perlu berjalan di bawah terik. Dia perlu berjalan di bawah panas terik matahari. Jadi kalau dia duduk dekat dengan masjid ataupun dalam masjid dah, maka ketika itu tidak sunat dia melewatkan sembahyang zuhur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya khilafal jum'ah, dia boleh baca khilaful jum'ah, boleh baca khilafal jum'ah, boleh baca. Dia talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'din khilaful jum'ati, boleh baca khilafa, boleh baca khilafu. Boleh baca khilafu khabar bagi mubtada yang dihadaf, wa dzalika khilaful jum'ah. Boleh baca khilafah ai bi khilafil jum'ah mansubun ala naz'il khafid. Okey, itu bagi orang belajar nahwu fahamlah. Berbeza dengan sembahyang Jumaat. Yang tadi kita cerita sembahyang zuhur. Berbeza dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan sembahyang Jumaat. Rasul sembahyang pada awal waktu. Jadi hak yang kita cerita tadi adalah sembahyang zuhur. Sembahyang Jumaat dia tidak mengambil hukum yang sama dengan sembahyang zuhur dalam masalah ini. Seterusnya kata dia salata ma la sababul lahamna'a ba'da salati subhi hatta taqlu'a wa ba'da fi'li al-'asri hatta gharabat wa 'indama tatlu'u hatta irtafa'at wal istiwa la jum'atin ila az-zawal wal isfirar bi ghurubi dhi kaman amma allati li sababin muqaddami kan nadhri wal fa'iti lam tuharrami rak'atay at-tawafi wat tahiyyati والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة للإحرام وتكره الصلاة في الحمام. Baik. Katanya
Salata ma la sababul laha mna'a. Asalnya imna'an salata ma la sababul laha. Ini kita nak masuk dalam waktu-waktu tahrim ataupun waktu yang haram sembahyang. Sembahyang adalah seafdal-afdal ibadah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga kan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu, ketahui olehmu bahawasanya sembahyang adalah seafdal-afdal ibadah." Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'. As-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik perkara yang dijadikan oleh syarak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal kata Rasulullah, "Wa'lamu anna khaira a'malikumus salah." Mungkin kena tahu bahawasanya sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Walaupun sembahyang adalah sebaik-baik amalan, namun ada tempat-tempat tertentu, ada pada tempat-tempat tertentu diharamkan kita sembahyang. Syarak melarang kita sembahyang pada waktu-waktu tertentu. Okey, apakah waktu-waktu yang dilarang kita sembahyang? Dan sembahyang dia yang dilarang. Katanya salata ma la sababul laha mna'a. Asalnya imna'an. Fa'il amar. Alif pada imna'a tu bukan alif lil itlaq. Alif yang ganti daripada nun taukid khafifah. Asalnya imna'an. Halang olehmu. Halang olehmu. Mungkin halang. Sebab benda mungkin halang. Sebab benda ni dilarang. Benda ni diharamkan. Halang dia salata. Akan sembahyang. Ma la sababul laha. Ma tu ma zaidah. Sembahyang yang tidak ada sebab baginya. La sababul laha. Sembahyang yang tidak ada sebab baginya. Sembahyang yang tak ada sebab. Benda sembahyang yang tak ada sebab, nama dia sembahyang sunat mutlak. Sembahyang yang tidak ada sebab, maksudnya sembahyang sunat mutlak. Okey, kita ada sembahyang fardu. Okey, sembahyang fardu. Masuk waktu sembahyang fardu, kewajipan sembahyang fardu, ataupun sebab wajib sembahyang fardu apabila masuk waktu dia. Okey, sembahyang fardu dipanggil sembahyang yang mempunyai sebab. Zuhur, sembahyang yang mempunyai sebab. Sebab wajib sembahyang zuhur apabila masuk waktu dia. Sebab wajib sembahyang asar apabila masuk waktu dia. Okey, itu sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isyak, subuh, sembahyang yang ada sebab. Lepas tu kita ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Contoh sembahyang sunat yang ada waktu, sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat yang mempunyai sebab, sebagai contoh sembahyang sunat gerhana. Okey, itu sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Dia kata mana? Mungkin halang sembahyang yang tidak ada sebab. Maksud tidak ada sebab adalah sembahyang sunat mutlak. Maksud dia sembahyang sunat mutlak, kita nak sembahyang bila-bila masa boleh. Walaupun kita sembahyang fardu dah, kita sembahyang sunat qabliyah dah, sunat ba'diyah dah, sunat duha dah, sunat tahajud, sunat witir, kita sembahyang bakar dah. Tapi nak sembahyang pula? Boleh. Sembahyang dia dipanggil sembahyang sunat mutlak. Sembahyang yang tidak ada sebab. Jadi kena halang sembahyang yang tidak ada sebab, iaitu sembahyang sunat mutlak. Bila? Ba'da salati subhi, selepas daripada sembahyang subuh. Apabila seorang tu mengerjakan sembahyang subuh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia buat dah sembahyang subuh, dia kerjakan dah sembahyang subuh, maka tidak boleh dia sembahyang sunat mutlak. Lepas daripada sembahyang sunat subuh, tidak boleh kita sembahyang sunat mutlak. Itu maksud dia. Jadi lepas daripada sembahyang subuh, dia berkait ataupun dia terikat dengan perbuatan seseorang. Maksudnya kalau orang sembahyang fardu subuh awal, maka awalas diharamkan dia sembahyang sunat mutlak lepas daripada sembahyang subuh. Kalau dia sembahyang sunat subuh, dia sembahyang fardu subuh lewat, maka lewatlah diharamkan kepada dia sembahyang sunat mutlak.
Okey, sebagai contoh, si Zaid dia sembahyang subuh pukul 6. Masuk waktu subuh, dia sembahyang lalu subuh. Pukul 6.10 minit sudah dia sembahyang subuh. Maka pukul 6.10 minit masuk dah waktu haram dia sembahyang sunat mutlak. Si Sa'ad pula dia sembahyang subuh lewat. Dia sembahyang subuh pukul 6.45, masih lagi ada waktu. Jadi bermakna lepas daripada sudah sembahyang subuh barulah tidak boleh dia sembahyang sunat mutlak. Jadi si Zaid tadi pukul 6.10 minit tak boleh dah dia sembahyang sunat mutlak, tapi si Sa'ad masih lagi boleh kerana dia belum lagi sembahyang fardu subuh. Itu maksud dia. Penghujung dia bila penghujung dia hatta taqlu'a, sehingga terbit ia matahari. Bukan semata-mata terbit, bukan sehingga terbit dan tinggi, naik tinggi matahari sekadar segala. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya wa ba'da fi'lil 'asri, dan selepas daripada melakukan sembahyang asar hatta gharabat, sehingga terbenam matahari. Pada sembahyang asar sehingga terbenam matahari. Ini juga terikat ataupun berkait dengan perbuatan seseorang. Orang awal sembahyang asar, maka awallah haram dia sembahyang sunat mutlak. Lewat sembahyang asar, lewatlah haram pengharaman sembahyang sunat mutlak bagi dia. Sehingga terbenam matahari. Bila terbenam matahari, habis pengharaman. Okey, dua ni berkait dengan perbuatan seseorang. Wa indama tatlu'u hatta tartafa'at. Dan ketika tatlu'u, ma tu ma masdariyah. Indama tatlu'u ay inda tulu'iha. Ketika ma tu nama dia ma masdariyah. Ditakwilkan ma tatlu'u kepada masdar. Wa indama tatlu'u ay wa inda tulu'iha. Dan ketika terbitnya matahari hatta irtafa'at, sehingga tinggi ia matahari. Tinggi ni qadar segala. Segala lebih kurang dalam 7 hasta segala. Sebatang lembing segala 7 hasta, lebih kurang dalam 10 kaki setengah pada pandangan mata. Bukan hakikat begitu, pada pandangan mata. Jadi kita tengok pada pandangan matanya, pada pandangan mata kita naik dah segala, maka habis dah waktu tahrim, boleh dah kita sembahyang sunat mutlak. Apabila naik matahari segala, boleh dah kita sembahyang sunat mutlak. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadar tempoh dia, tempoh naik segala saat ni tu qadar mana? Qadar mana? Kalau kita tengok dalam takwim, rasanya lebih kurang dalam 20 minit. Lebih kurang lah. Tapi sebenarnya kalau hakikatnya dia tidak sampai 20 minit. Cuma pihak-pihak yang buat takwim saat ni tu dia basi dah. Bahasa Terengganu kata basi. Sebab adalah sahabat-sahabat dalam ataupun ahli falak, sahabat-sahabat ahli falak yang terlibat secara langsung buat takwim tersebut. Dia kata kita basi dah. Kita basi. Dan ana sendiri ketika nak pergi laut, oleh kerana kita cadak sotong, kita gingai ikan, kita cuba tengok, cuba buat kajian sendiri dah. Kita tengok jam lepas daripada matahari terbit hingga qadar segala ni lama mana. Dan ana tengok lebih kurang dalam tak sampai 10 minit. Ana tengoklah mengikut pandangan mata ana. Jadi kalau orang lain kata lebih daripada 10 minit, orang lain tu tak boleh bayang lagi. Ana boleh bayang dah. Sebab dia kira atas kita. Kita tengok naik. Tinggi dah, skor segala dah. Maka untuk kita boleh bayang dah, sebab kita dibebankan kepada kita mengikut apa hak yang zahir di sisi kita. Jadi hak yang anda pernah tengok tu lebih kurang dalam 7-8 minit aja. Hak yang anda tengoklah dengan mata kepala anda. Baik. Jadi hak yang mengikut anggaran anda banyak tu. Tapi kalau ikut takwim, hak 20 minit tu, hak tu jelas lah. Boleh sangat dah, sebab dibasi banyak dah, dibasi yang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok sendirilah, cuba tengok sendiri. Jadi kalau kita nak mudah, kita duduk tepi patah lah, kita nak mudah. Kita duduk tepi patah. Kita boleh tengoklah. Segala ni sebatang lembing, lebih kurang dalam 7 hasta lebih kurang dalam 10 kaki setengah lebih kurang.
10 kaki setengah. Lebih kurang gitulah 10 kaki setengah lagu mana. Boleh kita tengok 10 kaki setengah. Tinggi sikit daripada kita lah. Kita tengok matahari naik lebih tinggi sikit daripada kita. Maka masuklah tu. Masuklah tu waktu yang boleh kita sembahyang. Habis dah waktu tahrim. Tengok sendiri. Baik. Katanya walistiwa la jum'atin ila zawal. Dan walistiwa dan waktu istiwa, waktu matahari betul-betul di atas kepala. Itu di antara waktu tahrim. Maksudnya haram kita sembahyang sunat mutlak di situ. Haram kita sembahyang sunat mutlak di situ. Matahari betul-betul di atas kepala. Cuma waktu istiwa yang kata waktu tahrim saat itu dia sekejap aja. Dia tidak sempat untuk kita meletakkan 2 rakaat sembahyang dalam waktu tersebut. Tidak sempat. Cuma tidak boleh sengaja kita meletakkan sembahyang dalam waktu tersebut. Sembahyang sunat mutlak lah. Dia ringkas sangat. Apa yang disebut oleh ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i dalam kitab mereka bahawasanya waktu istiwa adalah waktun latifun. La yasa'u rak'atain. Waktu yang ringkas, waktu yang pendek, yang tidak sempat dan tidak telus 2 rakaat sembahyang. Jadi apabila kita belajar, kita faham apa yang disebut oleh fuqaha kita, ulama-ulama fiqh kita, maka kita akan dapat buat penilaian sendiri ketika tersebarnya penulisan yang mengatakan 20 minit sebelum zuhur tak boleh sembahyang kerana waktu itu adalah waktu tahrim, maka penulisan itu adalah penulisan yang salah dan tidak betul. Siapa pun penulis? Kita kena ingat begitu. Siapa pun penulis? Sebab pernah tersebar dia kata 20 minit sebelum daripada masuk waktu zuhur tak boleh sembahyang kerana waktu itu adalah waktu istiwa, haram kita sembahyang. Penulisan itu adalah penulisan mengarut dan penulisan itu adalah penulisan yang salah. Itu kita kena faham. Tak betul penulisan begitu. Kerana waktu istiwa hanya pendek sekejap saja, tidak telus pun 2 rakaat sembahyang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu istiwa, maksudnya waktu istiwa, waktu matahari di atas kepala. Di matahari ni daripada naik matahari, lepas tu terbenam matahari duduk tengah ni, tengah duduk atas kepala kita. Sebelum gelincir ke jatuh, maka tu dipanggil waktu istiwa. Ada pun sebelum dari 20 minit sebelum zuhur tu tak istiwa lagi. Matahari duduk betul-betul atas kepala lagi. Tu kita kena faham perkataan istiwa. Allah Rabbi. Kadang-kadang dia tak sedar. So dia kata tak boleh sembahyang 20 minit sebelum daripada masuk waktu zuhur, sebab waktu itu adalah waktu istiwa, haram sembahyang. Istiwa mana pula? Tak sedar tu. 20 minit sebelum daripada masuk zuhur bukan istiwa lagi. Mana tak sedar tu bercanggah. Berlaku percanggahan di antara penulisan dia sendiri. Dia kata 20 minit sebelum zuhur waktu istiwa. Kok mana pula? Faham tak mana istiwa tau? Faham tak benda istiwa? Istiwa ni matahari duduk atas kepala. Itu istiwa. Allah Rabbi, kadang-kadang tak sedar. Baik. Tapi katanya la jum'atin, tidak Jumaat. Maksudnya waktu istiwa hak yang diharamkan saat itu selain daripada hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada. Maksudnya boleh sembahyang sunat dalam waktu istiwa hari Jumaat. Dikecualikan hari Jumaat. Ila zawal, hingga kepada gelincir. Apabila gelincir maksudnya masuk zuhur, apabila waktu istiwa. Walisfirari bi ghurubi dhi kamal. Dan isfirar kekuning-kuningan. Bi ghurubi dhi kamal. Kekuning-kuningan ni maksudnya matahari kuning dah. Nak terbenang dah. Petang dah. Petang dah, senja dah. Petang dah. Matahari nak terbenang dah, kuning dah matahari. Maka ketika itu haram sembahyang sunat mutlak. Bi ghurubi dhi kamal, hingga kepada bi ghurub, dengan lenyap dhi kamal, dengan lenyap yang sempurna, dengan lenyap yang sempurna. Dhi kamal,
yang sempurna, dengan lenyap yang sempurna. Sahibi kamal, yang sempurna, dengan lenyap yang sempurna. Maksudnya lenyap matahari habis, masuklah ke matahari, itu makna lenyap yang sempurna. Maka habislah waktu tahrim ketika penghujung siang hari itu. Habis. Ini berkenaan dengan sembahyang sunat mutlak. Amma allati li sababin muqaddami kan nadri wal fa'iti lam tuharrami rak'atay at-tawafi wat tahiyyati wasyukri wal kusufi wal janazati. Insyaallah kita sambung balik pada minggu akan datang. Esok kita sambung balik perbahasan dia insyaallah. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Kita dengar, kita tengok ada tak soalan. Kalau ada kita jawab sekejap. Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan Okey, tak ada, kita berhenti sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.